الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی ہی احسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ حتى یأتی اللہ بامرہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی تقریر کا آغاز کروں، میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ تمام سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور مکتب کہتے ہیں جہاں سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ طفل کا معنی چھوٹا، پرائمری ایج، چھوٹی ایج، شروعات ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ سیکنڈ، اور مکتب کہتے ہیں جہاں سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ تو میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پیمانہ۔ میں ابھی مقرر نہیں اور نہ عالم ہوں، بلکہ میرے اندر جتنی صلاحیتیں، جتنا علم میرے اندر آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرے والد نے ڈالا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرے والد کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ایسی پرورش کی کہ ایک ایسے مقام سے جہاں پر سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں سے میں بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں سے بھی مسلمان بنایا، اور ان مسلمان میں سے بھی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اللہ نے کہا ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے اور ہماری بندگی کے لیے۔ اب اس کے بعد جب دنیا شروع ہوئی، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں بگاڑ شروع ہوا، تو اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، جس طرح سے ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کو بھیجا گیا صرف اور صرف اسی لیے کہ وہ انسانوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائے، انسانوں کو شرک سے بچائے، انسانوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے۔ اور تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی دعوت۔ آج کا جو میرا موضوع اور ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے دعوت یا تباہی۔ اور آج جس دعوت کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دعوت کوئی ولیمے کی نہیں، کوئی شادی اور دیگر تقاریب کی نہیں،
कोई अकीके की नहीं और ना कोई खाने की दावत है, बल्कि आज हम जो दावत के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो दावत अल्लाह की दावत है, वो दावत नबी की दावत है, वो दावत अल्लाह के रास्ते की दावत है। हम मुसलमानों में जब से हम पैदा हुए, हमारे इस महफिल में माँ और बहनों और भाइयों में कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 60 साल का बुजुर्ग शख्सियत भी बैठी हुई है। और जब से हमने इस हैदराबाद की सरजमीन पर या फिर दुनिया में जहां पर भी मुसलमान पैदा होते हैं जन्म लिया है, जब से हमारे कानों में जब दावत की गूंज आती है, जब दावत का लफ्ज आता है, तो किसी मुसलमान के जहन में दावत इल्लल्लाह का लफ्ज नहीं आता। हम दावत से इतने दूर हो चले हैं कि हमारे जहन में दावत का कॉन्सेप्ट, छोटा सा तसव्वुर भी बाकी नहीं रह गया कि दावत इल्लल्लाह भी एक दावत होती है। बल्कि जब भी हमारे पास दावत का जिक्र किया जाता है तो वो वलीमे की दावत होती है, शादी की दावत होती है और दीगर दूसरे दावतें होती हैं। मगर आज हम जिस दावत के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो दावत दावत इल्लल्लाह है। लिहाजा आज की इस तकरीर को मैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 से शुरू करता हूं। एक लड़का है जिसको आप अच्छे लड़के का लक़ब दिए हैं, और हमने जो उसको अच्छे लड़के का लक़ब दिया है उसके पीछे एक वजह होती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर मैं कहूंगा कि ये फलाना लड़का बहुत अच्छा है, तो उसके पीछे मेरे पास वजह है कि वो लड़का बहुत अच्छी बात करता है और वो लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। यानी मैंने उसको अच्छे का जो लक़ब दिया, अच्छे का जो ओहदा दिया, अच्छे की जो बात बतलाई, अच्छा लड़का जो उसका नाम रखा, उसकी वजह यह है कि वो अच्छी बात करता है और अच्छे कपड़े पहनता है। अगर वही लड़का दूसरे दिन से खराब बात करने लगे, गंदी बात करने लगे, गाली गलौज करने लगे और खराब कपड़े पहनने लगे, तो मैं उससे अच्छा लड़का नहीं कह सकता। इसी तरह से दुनिया के अंदर हम देखते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी चीजें हैं, कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर होता यह है कि हर एक आदमी को अपना अपना ओहदा दिया जाता है, एक लेवल, एक प्लेस होती है उसकी, और उसके ओहदे के हिसाब से उसको जिम्मेदारियां दी जाती है। अगर कोई कंपनी के मैनेजर है तो उसकी एक अलग जिम्मेदारी होगी, और वही कंपनी का एक छोटा चपरासी है तो उसकी जिम्मेदारी कुछ और होगी। और जो शख्स भी अपने ओहदे पर फायज होते हुए, अपने ओहदे पर होते हुए जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएगा तो वो उस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा, सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला हमें ओहदा दे रहे हैं, हमें एक ओहदे पर फायज कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सारे लोगों के अंदर सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब ये उम्मत का ओहदा तो मिल गया, बेहतरीन उम्मत का। अब इसकी क्या जिम्मेदारी अल्लाह आगे बतला रहे हैं, तामुरून बिल मारूफ। अल्लाह कह रहे हैं लोगों को अल्लाह नेकी की तरफ बुलाना, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकना। खाली अच्छाई की तरफ बुला लेंगे, बुराई से नहीं रोकेंगे तो बैट टू रिचार्ज, चार्ज भी होगी, डाउन भी होगी, चार्ज भी होगी, डाउन होगी, कभी हम उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा चार्ज करने के साथ साथ पावर सेव भी करना पड़ेगा। यानी अगर किसी को आप नेकी की तरफ बुलाते हैं तो उसको बुराई से भी रोकने की जिम्मेदारी, अच्छाई की तरफ बुलाना दूसरी जिम्मेदारी है, बुराई से रोकना तीसरी जिम्मेदारी है, वह तो मिनूना बिल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाना। और हम नहीं बुलाएंगे, अगर हम लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, तो याद रखिए हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक नहीं बल्कि बदतरीन उम्मत कहलाने के लायक है, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।